Okay, students, good morning and have a beautiful day. Welcome to Future Doctor Neet Academy Coaching Center. So, today, before starting the class, make yourself proud one day because Neet exam is going to held on May 7th. Alright, so be prepared, study well, and do your exam well. Everyday preparation is very important to you all. Okay, then let's enter into the chapter plant growth and development. Okay, so till yesterday we have finished what? What we have finished yesterday? Respiration in plants. So after that, chapter 15, plant growth and development. So today we are going to see the topic. New topic is plant growth and development. So what is plant growth and development? So in this chapter, what we are going to study? What is plant growth and development? So according to your knowledge, what is that? How plant grows and develops to give us products. Okay. And, all the metabolic activities happening in that. Okay. So these are all the things we are going to learn in plant growth and development. How the plant will grow and how what are all the metabolism takes place inside the plants. So these are all the things we are going to learn in plant growth and development. Okay. So you have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. Right. Already you have already you have studied in chapter 5. Organization of the flowering plant you have studied, right? So have you ever thought about where and how the structures like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds arise, and that too in an orderly sequence? You are by now aware of these terms: seed, seedlings, plantlet, mature plant. So what it is saying here, so எப்படி நம்ம we have thought நிறைய இருக்கு, எப்படி வந்து how roots, stems, leaves, flowers, fruits இதெல்லாமே வந்து arise ஆகுது. And then we know about the term. What is seed? Seed means we all know. What is seedling? And what is plantlet? Seedling போடுறது. And then plantlet? Plantlet is developed from the embryos. Okay. Then it will be hardened to become a new plant. So a plantlet is an somewhat young plant is an plantlet, young plant. So plantlet is an young plant. Okay. Plantlet is an young plant. If a small plant, so arise from this. So young plant. So young plant have to become into the mature plant. So these are all the things. You have also seen that trees continues to increase in height or girth over a period of time. Okay. Yes, we know that trees are continuously growing increase their heights in the growing plants. So எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா plants ட்ரீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு சில பிளான்ஸ் we can able to see that as an dwarfism plant. டாஃபாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே it can't able to grow, அவ்வளோதான். பட் till death அது க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதோட செழிப்பு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். till the death வந்து அது கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் லைக் ட்ரீஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ ட்ரீஸ் இருக்கலாம், பேனியன் ட்ரீஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் அவங்க பேனியன் ட்ரீஸ்லாம் 150 இயர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த 150 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் செனசன்ஸ் வராங்க, ஏஜ்னிங் நடக்குது, அவங்க டெத் ஆகுறாங்க, எல்லாமே அதுக்கப்புறம். ஆனால் டில் டெத் தே ஆர் க்ரோயிங். And then growth over a period time. So அவங்களோட girthனா என்ன? What is girth? ஸோ அந்த width. ஸோ அப்போது ஸ்மாலாக இருக்கும் போது அந்த பிளான்ட்டோட வித் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் போது அவங்களோட வித் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் girth அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் however the leaves, flowers,
the leaves, flowers and fruits of the periodically and sometime repeatedly. So அப்போ நிறைய நம்ம ட்ரீஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குறிஞ்சி ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆமாம் அண்ணா அந்த குறிஞ்சி ஃப்ளவர்ஸ் 12 years once they are blowing the flowers. கரெக்டாக. ஸோ அப்போ 12 years once தான். அப்போ ஒரு சில ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இயர்லி ஒன்ஸ் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ ட்ரீ. ஸோ இயர்லி மே மந்த் ஏப்ரல் மே வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மேங்கோஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க லீவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா. Then why does a vegetative phase precede flowering in a plant? What is vegetative phase? What is mean by vegetative phase? When it gives vegetables. When the plant produces vegetables. Vegetate, that is not, I'm asking vegetable, vegetative phase. Vegetative, what is vegetative phase? Growing phase. Yes. seed to mature phase. அதுதான் வந்து vegetative phase அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. matured plant கிட்டேருந்து வர்றது தான் vegetative phase. ஸோ அப்போ flowering plantல நம்ம vegetative phase பற்றி படிச்சிருந்தோம். And then all plant organs made up of a variety of tissues. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue and organ and the function they perform? ஸோ அப்போ கேட்குறாங்க, they are asking a question. What question? பிளான்ட்டோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே மேட் இப்போ ஹேஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் வி ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சம் ஆர்கன்ஸ் இல்லையா. ஹார்ட் இருக்குது, ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன், ஹார்ட், லங்ஸ், கிட்னி அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ பிளான்ட்ஸ்க்குமே அந்த மாதிரி இருக்கா, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்கா, அண்ட் தென் செல்ஸ் இருக்கா, ஆர்கன்ஸ் இருக்கா. ஸோ அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக அவங்களோட ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா? இஸ் தேர் எஸ் ஆர் நோ? எஸ். பிகாஸ் இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தான் யூஸ் ஆகுறாங்க கரெக்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு ஏன்னா டிஷ்யூஸ், பிளான்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே மேட் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எதில் சொன்னாங்க? இன் விச் டாபிக் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் தட் பிளான்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளான்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஹூ இஸ் தட்? Matthias Cleiden in 1838 வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ he was proposed இந்த மாதிரி பிளான்ட் டிஷ்யூல செல்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போது செல்ஸ் தனியாக நிறைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ அவங்களோட செல்ஸ்லாம் வந்து தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. எஸ், அப்போ கண்டிப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். Can the structure and the function of these be altered? All cells of a plant are descendants of the zygote. ஸோ நம்ம எல்லா செல்ஸுமே ஃபஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஜைகோட். ஜைகோட்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா. அண்ட் தென் the question is then why and how do they have different structural and functional attributes? So then development is the sum of two process. ஸோ நம்ம growth பார்க்குறோம். ஸோ growth அப்படின்னும் போது growth வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஸோ ஒரு சீட்லேருந்து மெச்சூர் பிளான்ட்டுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே வராங்க வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ்லேருந்து. ஸோ அண்ட் தென் வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட்? இந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் போது அந்த டூ ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டூ ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் growth and differentiation. So what is growth and differentiation? To begin with, it is essential and sufficient to know that to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds, and eventually they die. ஓகே, இப்போ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டெவலப்மெண்ட்டில் டூ ப்ராசஸ் இருக்குது. வாட் ஆர் ஆல் த டூ ப்ராசஸ் இன் டெவலப்மெண்ட்? growth and differentiation. இப்போ அப்போ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? வேர் இட் இஸ் பிகன் ஃப்ரம்? ஸோ இட் இஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் அ மெச்சூர் பிளான்ட் ஃப்ரம். அப்போ இப்போ நம்ம ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் பேரண்ட் கேமெட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ கேமெட்லேருந்து தான் யங் செல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நம்ம உருவாகிறோம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ்லையுமே. ஸோ இட் இஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் த மெச்சூர் பிளான்ட் ஃப்ரம் அ ஜைகோட். ஒரு மெச்சூர் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வராங்க. ஸோ அங்கேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? ஈவென்ச்சுவலாக
root produce ஆகுது, leaves, branches, flowers, fruits, இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது from எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதெல்லாம்? roots, branches, flowers, fruits and seeds எல்லாமே. and then eventually டை ஆயிடுவாங்க. எங்கேருந்து இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க? from the mature plantல இருந்து. எங்கேருந்து? mature plantல இருந்து. அதுதான் development. so development அப்படின்னு roots வருது, leaves வருது, and then it goes to branches and flowers gives fruits, seeds, and then seed கீழே கொடுத்தோன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டெத் செனன்சஸ் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அப்புறம் டை ஆயிடுவாங்க. திருப்பி ஒரு நியூ பிளான்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போது மெச்சூர் ஃபேஸில் இருந்து தான், அதான் மெச்சூர் பிளான்ட்ல இருந்து தான் ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தென் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ ஒரு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இதில் அப்படின்னா, ஒரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷனுக்கு தான் என்ன ஆகுது? க்ரோத் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது வாட்டர். என்னென்ன ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்? ஒரு சீட் ஜெர்மினேட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஒரு சீட் நம்ம போடுறோம். ஸோ சீட் இஸ் கோயிங் டு ஜெர்மினேட், ரைட்? அப்போ ஜெர்மினேட் ஆகணும்னா it would be in the favorable condition. so what are all the favorable condition that seeds will be germinate? Proper sunlight, then right water, what? right amount of water, then oxygen. ஸோ இது எல்லாமே அது டெம்பரேச்சர். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் இருந்தால் தான் ஒரு சீட் கேன் germinate themselves. அப்போ தான் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்க்கு. இஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தட் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்னா என்ன ஆகும்? வாட் வுட் பி ஹேப்பன்? growth will not happen. அப்போ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது. அந்த சீட் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடும், ஒன்றுமே ஆகாது. அந்த இடத்துல என்ன கிராஸ் தான் முளைக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்றுமே நடக்காது. ஒன்ஸ் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா seeds to be in a metabolic activities. so that gives that அந்த டைமில் தான் என்ன ஆகும்? growth can takes place அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஒன்ஸ் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இருக்குன்னா அங்கே growth can takes place. if unfavorableனா nothing will happen into the seeds. So in this chapter you shall also study some of the factors which govern and control these developmental process. These factors are both intrinsic and extrinsic. okay, appo in this chapter we are going to see about the intrinsic and extrinsic of the plant. Intrinsic means internal and external. so about we are going to study about the plant inside part and the outside part, how the plant is growing on, how the development takes place அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறது தான் இந்த சாப்டர். ஸோ திஸ் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஜெர்மினேஷன் அண்ட் சீட்லிங் டெவலப்மெண்ட் இன் பீனோட சீடை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பாருங்கள், இங்கே சீட் இங்கே போட்டுட்டாங்க. ஸோ சீட் அங்கே நம்ம போடுறாங்க, சீட்லிங் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது? பிளான்ட்லெட்டாக வராங்க. அப்போ சின்னதாக ஒரு பிளான்ட்லெட் வரணும். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து காட்டிலிடன்ஸ், ஹைப்போகாட்டிலிடன்ஸ், அப்பிக்கல் டிஷ்யூ, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாமே அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா? ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நம்ம சீட் அண்ட் ரூட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தான் மேலே போயிட்டு எல்லாமே ஒரு டெவலப்மெண்ட், க்ரோயிங் டெவலப்மெண்ட். இதுதான் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ். அப்போ இங்கேருந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஃபஸ்ட் செகண்ட் அப்படியே டெவலப் ஆகும்போது அவங்க லீஃப்லேருந்து எல்லாமே என்ன ஆகுது? க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்காங்க. க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அழகாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. வாட் இஸ் க்ரோத்? ஸோ வாட் இஸ் க்ரோத்? இப்போ நம்ம க்ரோத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? மேக்ஸிமம் பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் வாட்? breaking down process. ஸோ anabolism, catabolism ரெண்டுமே நடக்கணும் க்ரோத்தில். அண்ட் க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, இட் இஸ் அன் irreversible permanent increase in size of an organ. க்ரோத் எப்படி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் as a human being. for an example, so as a human being, if we are in a baby condition, இப்போ நம்ம ஒரு பேபி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த பேபி கிட்ட இருக்கிற அந்த லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸு, இல்லை பேபிக்கே இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸ், ஹார்ட், லங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் நம்மளுக்கு இருக்கா? இல்லை. பிகாஸ் நம்ம க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அதுவுமே க்ரோ ஆகுது. நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ்லாம் பேபிஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கான்? இல்லை. ஸோ நம்மளுக்குமே க்ரோ, அதே மாதிரி தான் க்ரோத் அப்படின்ற பிளான்ஸ்க்குமே. ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கன் அண்ட் இட்ஸ் பார்ட்ஸ், எல்லாம் அதோட பார்ட்ஸ்லேருந்து, ஆர்கன்ஸ்லேருந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு செல்லுமே வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of a living being. What is fundamental? Growth வந்து most fundamental and conspicuous.
So what is fundamental? Very basic. அப்போ growth அப்படின்றது basic substance தான். ஒரு basicல இருந்து conspicuousனா we can able to see in the naked eye. So this is an conspicuous. So இப்போ இதோட characters ஒரு living being க்கு ஃபண்டமெண்டலாவும் இருக்கணும், பேசிக்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது, and we can able to see in the naked eye. இதான் வந்து growth அப்படின்னு சொல்றாங்க. And what is growth? Define கொடுக்குறாங்க. So growth நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். What is growth? It is increase in size of an organ and its parts of all living beings. இதுதான் வந்து growth. So growth can be defined as an irreversible permanent increase. Permanent increase தான். இப்போ நம்மளுமே as a human being நம்மளுமே permanent increase தான் இருக்கும், நம்ம decrease ஆக முடியாது இல்லையா? And before after 24 years of age நம்மளால அவ்வளோதான், இதுதான் நம்மளோட height. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்மளால வளர முடியாது. ஸோ அங்கே வந்து இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம மற்றதெல்லாமே வளர்த்துக்கலாம் இல்லையா? மற்றதெல்லாம் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது. So growth can be defined as a permanent increase in size of an organ and its parts or even of an individual cell. This is a growth definition. Okay. Generally growth is accompanied by metabolic process that is both anabolic and catabolic, as I said earlier. So growth அப்படினும்போது அங்க anabolism building up process நடக்கணும், whereas breaking down process it could be happened. அது அப்பதான் வந்து அங்க metabolic activities, that is metabolic activities னா எப்படி, அங்க enzymes நடக்கணும். ஓகே, என்சைம்ஸ் அங்கே இருந்தால் தான் அங்கே க்ரோத் நடக்கும். அடுத்தது இப்போ ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆனால் தான் அங்கே மற்றது கார்போஹைட்ரேட் அது அமினோ ஆசிடாக மாறணும் இல்லையா? அப்போது ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆனால் தான் அமினோ ஆசிட், லிப்பிட் பிரேக் டவுன் ஃபேட் பிரேக் டவுன் ஆனால் தான் ஃபேட்டி ஆசிடாக மாறும். அப்போ அங்கே என்சைம்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும். என்ன என்சைம் க்ரியேட் ஆகும்? ஃபார் ப்ரோட்டீன், ஃபார் லிப்பிட், லிப்பேஸ். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி என்சைம் செக்ரேட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிரேக் டவுன் கொடுக்குது. ஸோ லைக் தட் இங்கேயுமே க்ரோத்துக்கு anabolic and catabolic மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும், இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாமே நடக்கும். தட் occurs in the expense of energy. Therefore, for example, expansion of a leaf is growth. How would you describe the swelling of piece of wood? So you people want to tell this one. So how would you describe the swelling of piece of wood when placed in a water? So இப்போ இவங்க question கேட்குறாங்க. So growth அப்படின்றது anabolic and catabolic, we know that. So அப்போ growth வந்து permanent increase in size of an organ or its parts அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிட்டோம். So here they rise and question what does it means swelling of piece of wood when we placed in water. ஒரு wood எடுத்துருக்கோம், ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாட்டர் உள்ள போடுறோம். இப்போ அது என்ன ஆகுது, ஸ்வெல் ஆகுது. இப்போ அது க்ரோத்தா என்ன? அப்போ அப்சர்விங் வாட்டர். ஏன்னா இப்போ அது வந்து இது லிவிங் பீயிங்ஸ் கிடையாது இல்லையா, லிவிங் திங்ஸும் கிடையாது. ஸோ அப்போ அது வந்து டெட்டான ஒரு இது. ஸோ அப்போ பிகாஸ் அது வந்து ஊண்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த வுட்டை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அது தண்ணியை தான் அப்சர்வ் பண்ணி அது ஸ்வெல்லிங் ஆகுது. மற்றபடி வந்து வேறு எந்த க்ரோத் நடக்கலை, உள்ள எந்த க்ரோத்தும் நடக்கலை. ஸோ இது வந்து க்ரோத் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். தென் plant growth generally is interminate. So indeterminate. Plant growth generally is indeterminate. What is indeterminate? Plant growth வந்து indeterminate பண்ணவே முடியாதா? அப்போ indeterminate means what? We cannot expect. What expect? We can't. Like we cannot assume that growth till death, ஓகேவா, ஆஃப் த ஒரு பிளான்ட்டோட till death வரைக்கும் இருக்குதுன்னா அதுதான் indeterminate. ஸோ அப்போது எல்லாம் பிளான்ட் க்ரோத் வந்து ஜென்ரலி எப்படி இருக்கும், நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணோம், இது இன்டிட்டர்மைன். ஸோ எந்த அளவுக்கு அதை வளர முடியும், அதோட டெத்தை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. க்ரோத் டில் டெத் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ பிளான்ட் க்ரோத் இஸ் யூனிக் because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. ஸோ அப்போ plant growth அப்படின்றது ஒரு யூனிக் தான். ஸோ ஒரு பிளான்ட்டுமே ஒரு யூனிக் growth தான். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு என்ன பார்க்கலாம், இப்போ ஒரு ரோஸ் பிளான்ட் பார்க்குறோம். இப்போ ரோஸ் பிளான்ட் இந்த அளவுக்கு தான் அது அதோட ஸ்டேஜ் அவ்வளோதான் க்ரோ ஆகும், அவ்வளோதான் வரும். இதுவே பேனியன் ட்ரீ பார்க்குறோன்னா ரொம்ப பெருசாக அந்த அளவுக்கு ரோஸ் வருமா,
வராது. ஸோ அப்போது ஒரு பிளான்ட்டுமே ஒரு க்ரோத் எடுக்கும்போது யூனிக் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்காங்க அவங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம அன்லிமிட்டெட், நம்ம அவங்களோட த்ரூ அவுட் லைஃப் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத we can know. This ability of the plant is due to the presence of meristems at certain locations of the body. What is meristem? What is meristem? Ability of the plant is due to presence of meristem அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ பிளான்ஸுக்கு என்ன தேவையா? மெரிஸ்டம் அப்படின்றது ஒன்று தேவை இருக்குது. அப்போ மெரிஸ்டம்னா என்ன? மெரிஸ்டம் தேவைப்படுதுன்னா அது ஒரு ஆர்கன் கிடையாது, மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இருக்கணும். அப்போ மெரிஸ்டம் இருந்தால் தான் அங்கே அவங்க வந்து க்ரோ ஆக முடியும். மெரிஸ்டம் மீன்ஸ் கண்டினியூஸாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கிறது, கண்டினியூஸாக ஒரு செல் 2 செல்லாக ஆகுது, 2 செல் 4 செல் 4 8 அப்படின்னு நம்ம மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும், கண்டினியூஸ் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கிறது தான் மெரிஸ்டமேட்டிக்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் இருந்தால், அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ட் என்ன ஆக முடியும், தே கேன் ஏபிள் டு க்ரோ ப்ராப்பர்லி. So the cells of each meristem have the capacity to divide and perpetuate. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மெரிஸ்டமும் என்ன ஆகுது, அவங்களோட செல் வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அப்போது ஒரு தனித்தனியாக வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். அது நம்ம என்ன அப்படின்றத பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சப்ஜெக்ட்லேயே எப்படி மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் வந்து எப்படி டிவைட் ஆக போகிறாங்க. ஸோ அது ஜாமெட்ரிக் அது 2 டைப்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆவாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ எப்படி டிவைட் ஆகுறாங்க, இது கண்டினியூஸ் டிவைட் இருக்கும். The product, however, soon loses the capacity to divide, and such cells make up the plant body. அப்போ இங்கே what they have saying அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் லாஸ் ஆகுது, அதோட டிவைடிங் கெப்பாசிட்டி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், ஒரு பிளான்ட் பாடியை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பிளான்ட் பாடி இவ்வளோ தான் இருக்கும். அப்போ அந்த செல் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த க்ரோத்தும் ஸ்டாப் ஆகிடும். செல் அதிகமாக போயிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த க்ரோத்தும் போயிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் அங்கே வளர்ச்சி அப்படின்றது, அங்கே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எப்போவுமே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், டில் டெத் அங்கே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு. ஸோ அப்போ ரூட், ஸ்டெம், லீஃப், இந்த பிளான்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் த பிளான்ட் பாடிஸ்? ரூட், ஸ்டெம், இதெல்லாம் தான் பிளான்ட் பாடி. லீஃப், இதெல்லாம் தான் பிளான்ட் பாடி. So this form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called an open form of growth. So dicot plant அப்படின்னு பார்ப்போம். dicot plant for example நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ dicot plantல தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நியூ செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பிளான்ட் பாடியில். அப்போ பிளான்ட் பாடினா என்னென்னலாம் பிளான்ட் பாடின்னு இப்போ சொன்னேன் நான், வாட் ஐ ஹேவ் சேன், ரூட், ஸ்டெம், லீவ்ஸ், இதெல்லாம் பிளான்ட் பாடி. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து நியூ செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி பேர் தான் நம்ம, இந்த ஆக்டிவிட்டி எதனால நடக்குது, மெரிஸ்டம் இருக்கிறதுனால. அந்த ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வாட் தே ஆர் காலிங் ஆஸ் அன் ஓப்பன் ஃபார்ம் ஆஃப் க்ரோத். நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஸ்டெம் எல்லாம் வளருது நம்மளுக்கு தெரியுதா, லீஃப் வளருது நம்மளுக்கு தெரியுமா, தெரியும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். வாட் வுட் ஹேப்பன் இஃப் த மெரிஸ்டம் சீசஸ் டு டிவைட்? அப்போது மெரிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும், சீசஸ் மீன்ஸ் ஸ்டாப். ஸோ வாட் வுட் ஹேப்பன் வெதர் மெரிஸ்டம் ஸ்டாப்ஸ் டு டிவைட் ஆகுது, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சொல்லிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் மெரிஸ்டம். அப்போது இந்த மெரிஸ்டம் என்னவா நடக்கும், இங்கே ஒரு மெரிஸ்டம், இங்கே ஒரு மெரிஸ்டம். ஸோ தென் இவங்க என்னவா பண்ண போகிறாங்க, 2 வந்து 4 ஆவாங்க, கரெக்டா? இந்த 4 8 இதுதான் வந்து செல் கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது இந்த மெரிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆகுது, டிவைட் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா டஸ் திஸ் எவர் ஹேப்பன்? இதெல்லாம் நடக்குமா? ரூட், ஸ்டெம், லீஃப் எல்லாமே வளர்ந்துட்டே இருப்பாங்களா, க்ரோ ஆகிட்டே இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. So in chapter 6 you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. So நம்ம chapter 6ல already you have studied, படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, apical meristem னா என்ன, shoot root apical and shoot apical னா என்ன அப்படின்றது படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். You know that they are responsible for primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of the plants along their axis. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்கிறோம் primary growth of the plant
வந்து இருக்குது அப்படின்னா. அப்போ மோனோகாட் அப்படின்னா மோனோகாட்னா என்ன? Monocotyledon means what? That is an primary growth. Dicotyledon means secondary. So monocot and dicot plant அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க? What they have seen. So you know that the responsible for the primary growth of plants and principally contribute to the அப்போ primary growth அங்க நடந்தாதான் அங்க என்ன நடக்கும்? Elongation of plant நடக்கும். அந்த axis எல்லாமே shoot apical meristem root apical meristem எல்லாமே elongate ஆகணும். அப்போ elongate ஆகணும்னா அங்க என்ன நடக்கணும்? What would happen? Primary growth அங்க நடக்கணும். அப்போ primary monocotyledon தான் dicotyledon ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அங்கே primary growth start ஆகணும். You also know that a dicotyledonous plant and gymnosperms are the lateral meristems. So dicotyledon plantsக்கு என்ன தேவை? Dicotyledon plantsக்கு gymnosperms lateral meristemலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். And then vascular cambium and croc cambium. So இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் in the pictures. So see this picture. So this is an apical meristem. So in the diagrammatic representation of local of root apical meristem, shoot apical meristem and vascular cambium arouse exhibit the direction of growth of cells and organs. So இங்க கீழ இருக்கிறது root கிட்ட இருக்கிறது root apical meristem, whereas sun நோக்கி இருக்கிறது shoot apical meristem. அதுக்கு கீழ இருக்கிறது vascular cambium, rootல இருக்கிறது தான் vascular cambium, shootலயுமே vascular cambium இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். So these are all the parts in dicotyledon plants அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் ரூட் அப்பிக்கல் ஷூட் அப்பிக்கல் அப்படின்னு இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி க்ரோத்லேயே நடந்துருமா? ஸோ அவங்களோட லைஃப் வந்து போக போக தான் வந்து இதெல்லாம் நடக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கும் போது இப்போ மேல் அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா அப்போ மேல் ஒரு மேல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட வாய்ஸ் உடனே சேஞ்ச் ஆகுதா? இட் டேக்ஸ் சம் டைம்ஸ் இல்லையா? ஸோ இப்போ அவங்களும் ஒரு பியூபர்ட்டி ஆகணும். அப்போ அவங்களுக்கு நியர்லி இட் டேக்ஸ் 14 இயர்ஸ் வாய்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும், முஷ்டாக் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுமே. அப்போ பிளான்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த ஷூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம், ரூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ அது ப்ரைமரி க்ரோத். நெக்ஸ்ட் செகண்டரி க்ரோத். அவங்களோட லைஃப் லேட்டர் ஆக ஆக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட்ஸாக அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். These are the meristem that cause the increase of the growth in the growth of the organ in which they are active. This is known as the secondary growth of the plant. So அப்போ dicotyledon. அப்போ இவங்க செகண்டரி க்ரோத்தில் தான் அவங்களோட கேர்த் எல்லாமே, ஆர்கனில் இருக்க கேர்த் எல்லாமே என்ன ஆகுது, எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ ப்ரைமரி க்ரோத்தும் தேவை, வாட்டும் நம்மளுக்கு வேணும், செகண்டரி க்ரோத். ஸோ மோனோகாட்ருக்கும் டைக்ளாட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட், growth is measurable. Is growth is measurable? மெஷர் பண்ண முடியுமா? எஸ், we can. அப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. So what is protoplasm? What is protoplasm? ஒரு growthோட cellular level எப்படி இருக்கு, increase in the amount of protoplasm, அதுதான் growthோட cellular level அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ increase in the amount of protoplasm means அப்போ protoplasmனா என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தானே அது இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஓகேன்னு சொல்லலாம். அப்போது அங்கே என்ன, இப்போ ஒரு செல் டிவைட் ஆகுனா அங்கே என்ன தேவைப்படுது, செல் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன தேவைப்படுது, செல் டிவிஷனுக்கு மெரிஸ்டம். நோ, நான் வந்து பிளான்ட்டை பற்றி பேசவே இல்லை, செல். ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் அண்ட் செல். அப்போ செல்லு டிவைட் ஆகணும்னா அங்கே என்ன தேவை, சைட்டோபிளாசம் வேணும், நியூக்ளியஸ் வேணும், ஆமாம் தானே? அப்படி இருந்தால் தானே சைட்டோபிளாசம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம், நியூக்ளியஸ் அதே ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும்னு நம்ம படித்தோம். அப்போது அதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் நம்ம இதை பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுதான் என்னது, இது என்னது,
இது நியூக்ளியஸ், இது சைட்டோபிளாசம். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது? புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது இதோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அங்கே செல்லுலார் ஆக்டிவிட்டி, செல்லுலார் லெவலும் அப்போ செல்லுலார் ஆக்டிவிட்டி அங்கே இருந்தால் க்ரோத்தும் நடக்கும். செல்லு இன்னொரு செல்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டே இருக்கும், டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அங்கே க்ரோத் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. Then, since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. So நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம புரோட்டோபிளாசமை வச்சு நம்ம ஒரு growth மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒன்று. அதை வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது ஜென்ரலாக எந்த குவான்டிட்டியை வச்சு பண்ணுறாங்க? ப்ரொபோஷ்னலாக, மோர் ஆர் லெஸ் ப்ரொபோஷ்னலாக என்ன குவான்டிட்டி வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா variety of parameters. ஸோ என்னென்ன மாதிரியான parameters? increase in fresh weight, dry weight, length, அதோட length, அதோட area, volume, அதோட cell number, இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க? ஒரு growth-ஐ measure பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் உங்களோட நீட்டில் they will ask. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? ஒரு சிங்கிள் மேஸ் இருக்கு. ஓகே, சிங்கிள் மேஸ் நம்ம எடுக்கிறோம். அதோட ரூட் அபிக்கல் மெரிஸ்டம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ அதோட ரூட் அபிக்கல் மெரிஸ்டம் பர் ஆருக்கு எவ்வளோ நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களாம்? 17,500. வேற செல் இன் அ வாட்டர்மெலான். So maize la per hour 17,500 new cells are producing, whereas in watermelon increase in size, but increase in size maize வந்து new cells new maize வந்து produce பண்றாங்க 17,500, but in watermelon they increase their size up to எவ்வளவு தூரம்? 3,50,000 times. 3,50,000 times. So in the former means what? In the former na first kuduthirka maize growth is expressed as increase in cell number. So maize வந்து அதோட cell number increase பண்றாங்க. The later watermelon express growth in the size. So ரெண்டுமே growth தான். maize வந்து அதோட cell வந்து increase பண்றாங்க, இவங்க வந்து size வந்து increase பண்றாங்க. While the growth of the pollen tube is measured in terms of its length, and increase in surface area denotes the growth of the dorsiventral leaves. So dorsiventral leaves is nothing but it is present in the dicot plant. Dorsiventral leaf is present in the dicot plant. Present in the dicot plant. Okay va? So maize பார்க்கணும், watermelon பார்க்கணும். maize per hour க்கு எவ்வளவு cells produce பண்றாங்களாம்? 17,500 per hour. So whereas watermelon increase the size வந்து about 3,50,000. ஸோ அந்த மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். maize வந்து பர் ஹவருக்கு 17,500. ஆனால் மேபி the question may ask like this. எப்படின்னா 6 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ maize வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அதோட செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ 6 ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். இன்டூ 6, 17,500 இன்டூ 6 அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்லை 6 அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? அவங்க கேட்பாங்க 5.5, 7.5 அப்படி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஷின்ஸ் பார்த்துக்கணும். ஸோ till this we